केवल साउंड रे मजेदार नहीं आपने साउंड शुणी भावुवे यहाँ जेहेतु पूरा टाण थी जमा नहीं भीतर पटे देखी पाचे ना पूरा जमी आम बिरी करी गारी होमती देखते होता सहित आप जो करेंगे से जेहेतु विश्वास करेंगे। तो चलतु गारे तो देखे नेली यहाँ देखूँ यहाँ भी जेहेतु पाकुड़ी मु नुआ स्टाइल नुआ अंदाज कर दीटा जेहेतु देखिले ये दुईटा कहीं जेहेतु या जानिले जेहेतु आपने आश्चर्य हो सहित ना पूरा मजेदार हो पाकुटा पूरा गुलगुला पेरी लगुच। तो चलते डेरी कहीं कर प्रथम रेसिपी आड़ जा प्रथम रेसिपी मुझे बनई मुढ़ी ता सहित सुजी आ दही पियाज कंचा माछ मेसिया पतर ये 3-4 टी नहीं मुझे करी गारीटा जेहेतु ये मुढ़ी आ सुजी जेहेतु होती हाँ मुढ़ी आ सुजी कहीं किसी मेजरमेंट नहीं आपने जी चाहिए से नहीं पारे किंतु सुजी टी अधिक ने कहीं सुजी जो अधिक ने ठंडा हेले ना से टाण हो माने गारीटा ना टाण हो झिकिला पेरी जेहेतु हम तो सुजी टी कम ने। तो चलतु देखिले सब सामान। तो चलतु प्रथम देखो मुड़ी की धोई ने मुड़ी की 2-3 थर धोई सारापर बास सुजी की जेहेतु आम किसी करानी किसी मेजरमेंट ना कि अधिक खर्च ना इन अच्छी ना बेकिंग सोडा अच्छी बास छटपटे जेहेतु बन ने मुड़ी जेहेतु जी आपणकर साली भी हो जाए फिंगा अपेक्षा एमती भाव में बन नि लगी तो कौन जिनस जेकोसी जिनस हो आमर खाइबा हो कि फिंगा हो कौन जिनस भी आम बेस्ट भाभी जब फिंगी देना से ना आम द्वितीय भाविलार कि न थाए से प्रथम ही भाभी सबकि कम करूँ कहीं मुझे मुड़ी आपन तो थे सेयार करी झाल मुड़ी जेहतु खाइबा नहीं आसता अच्छी बेले बेले ना जेहेतु एमती रही जाए तो सालिपी हो जाए तो भाविली एते सारा जेहेतु मुड़ी अच्छी सालिपी हो जाए कौन बा करी तो किसी उपाय न देखा जाकि एमती भाव में कर सते सागे देखिले आपने क्रिस्पी जमी अच्छी भीतर पटे पूरा जालीपेरी होती आम बिरी चाउल बिरी कहे चाउल कहते बिरी जमी गारी कचे से प्रकार हो। चलतु तापर देखो ये ध्यान रखिए घर दही जी ने निहती खटा थी तो दही पानी की जेहेतु आपण मिक्स करे मिक्स करी जरूरत हिसाब से जेहेतु दही पकई ग्राइंडर करेंगे बेसी भी पानी करें जमती आम बिरी बाटुचे से टाइप करेंगे पूरा चिकन करने देखिपारे ना पूरा चिकन करने। चलतु बटटा कौ टाइप रहा देखो ग्राइंडर टेकिले यही भाव देखो देखिपारे ना तो बेसी ना पानिया अच्छी ना बेसी जेहेतु आपने बलिया करेंगे यही टाइप जेहेतु करेंगे तो ध्यान रखिए बटटा को कहीं जी घर दही हो कि बाहर जी दही खांटी नहीं कि बाटे ना आप आंबिया पे लगे से दही की पानी मिक्स कर देखो दही पानी भी किसी मेजरमेंट नहीं दही पानी मिक्स करने मिक्स कर खांटी जी पानी देकर आप बाटे ना मुड़ी सुजी जेहेतु पकाचे से मुड़ी जो स्मेल टी आस मुड़ी फिरी तो से दही टे पकड़े मैनेज करनब। तो चलतु कथा कथा देखो सुजी पकई ना सुजी पकई देखो किसी भी पानी देवेनि तो कहीं आम मुड़ीटा जेहेतु ओदालिया टाइप अच्छी तो आराम से घाटे खाली जस्ट आम जो ग्राइंडर बटा लगी टे धोईदेवे धोईकरी से पानी टिके टिके जस्ट टिके टिके करके जेहेतु आम पानी देवा कहीं जेहेतु सुजी नहीं तो पानी अवश्य झिकब जदि आप सुजी जगह चूड़ा भी नहीं पारे चूड़ा सुजी मुड़ी ये सब केते देह को हेल्दी आपने तो निहती जानते आम हाड़ मजबूत करे बल भी आसे ता सहित ना प्रोटीन भरपूर ही थाए। देखिपारे ना मुझे घाटुची से देखो गुला पेरी हो जाए जस्ट पानी पकई जेहेतु घाटुची तो आपने 15 मिनट जेहेतु मिक्स करेंगे मिक्स करी अल्प अल्प पानी टे पकड़े अधिक टे जस्ट पानी अधिक होगले भी किसी असुविधा ना कहीं आम जो सुजी नहीं रेस्ट करने जो छाड़ब ना से पा जेहतु झिकीज तो से पानी झिकीदेव बोली आपने अधिक मात्रा ने जे पर्यंत गुला बांधुची से पर्यंत जेहेतु टिके जस्ट जस्ट पानी पकईकी जेहेतु आप गोलेबे तो देखिपारे ना देखो ये भाव जेहेतु करेंगे देखो जमा लगलानी तो जो गुड़ा बांधिया छाड़ी से जेहेतु आपने 15 मिनट रेस्ट कर छाड़ने रेस्ट कर छाड़ने आम जो सुजीरा अच्छी से फुल सहित जहाँ पानी टिके लिखे माने थी सी भी छिकी हो। तो चलतु से भितर से 15 मिनट भितर देखो पियाज छोट छोट कर काटिनेली मिसिया पतर छोट छोट कर काटिनेली पियाज जेहेतु
ପିଆଜ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଉ ମରିଚ ପେଷ୍ଟ ବି ଯେହେତୁ ମୁଁ ତ କରିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଟିକେ ଯେହେତୁ ପକାଇ ନେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇନା ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଟୋ ଆମେ ବିରି ଯେମିତି ବାଟିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ନା ସେଇ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାହିଁରେ ମୁଁ ପକାଇ ନେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ, ତାପରେ ମରିଚ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ଯେତିକି ଆମେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବା ରାଗ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ପକାଇ ନେଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଟିକେ ପକାଇ ନେଲି। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ନେବା। ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇ ସବୁତକ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ବାସ୍ ଏକାନି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ତେଲ କରି ବସେଇ ଦେଲିନି। ତେଲ କରି ଯେତେବେଳେ ସମାନିଆ ଗରମ ହେଇଯାଏ, ଧୂଆଁ ଟାଇପ୍ର ଗରମ କରିନି, କାହିଁକିନା ଇଏ ଯେହେତୁ ଆମର ନରମ ଜିନିଷ ପକାଇଲା ମାତ୍ରେ ଯେହେତୁ ଉପର ପଟେ ପୋଡ଼ିଯିବ, ଭିତର ପଟେ ଯେହେତୁ କଞ୍ଚା ରହିଯିବ। ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟାଇପ୍ରେ ଯେହେତୁ ତେଲକୁ ଗରମ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ନା ସବୁତକ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ଯେମିତି ଧରି ହେବ ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କରିଛି। ଦେଖିପାରୁଛ ନା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଯେମିତି ଆମେ ବିରିରୁ ବାହାରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ କରି ଗରମ ହେଲାନି। ଆଉ ବଡ଼ ଝିଅ ସାନ ଝିଅ ଯେହେତୁ ବାରି ଘରକୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିବାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିନେଲେନି, କାହିଁକିନା କିଛି ଯେହେତୁ ରାଗ ଲୁଣି କ୍ରିସ୍ପି ଟାଇପ୍ର ହେବ ନା, ତାଙ୍କର ଆଉ ମନ ଲାଗୁନି କେଉଁଥିରେ। ଦାଣ୍ଡ ଘରକୁ ବାରି ଘରକୁ ଚାଲିଥାଉଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏମିତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଥା କଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ତ ଯେତେ ଥର ଆପଣମାନେ ଗାଁରେ ଗୁଳାଡ଼ି ଆଣୁଥିବେ ସେତେ ଥର ଯେହେତୁ ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ, ଘାଣ୍ଟିଲେ ନା ଯେହେତୁ ତଳ ଉପର ତ ଭଲସେରେ ଯେହେତୁ ସେ ଆରାମସେ ଗାରି ହେବ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଯେହେତୁ ଜମା ଡରିବାର ନାହିଁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଭାଙ୍ଗିବନି କି ବେଶୀ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟାଣ ବି ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ମୁଢ଼ିରୁ ସୁଜି ଟିକେ କମ୍ ନେବେ। ମୁଢ଼ିରୁ ସୁଜି ଟିକେ କମ୍ ନେଲେ ଯେହେତୁ ସିଏ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ସୁଜି ମୁଢ଼ି ଯେଉଁ ଗାଁରେ କରୁଛେ ନା ସେଥିରେ ଟିକେ ଟାଣ ଅଂଶ ଗରମ ଗରମ କିଛି ଧରା ପଡ଼େନି, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ନା ଯେହେତୁ ଟାଣ ପରି ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଟୋ ପୁରା ବିରିରୁ ଗାରି ତିଆରି ହେଲା ପରି ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବିରିରୁ ଗାରି ହେଲା ପରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗାରିଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କରି ଧୋଇବାକୁ ବି ପଡ଼ିବନି। ଯେତେବେଳେ ମନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଯଦି ଥିବ ନା ଗାରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଦିନ, ତ ଫଟାଫଟ କରିକି ଦେଇଦେବେ ଟିଫିନ୍। ଦେଖିଲେ ନା କେତେ ସୁନ୍ଦରତାରେ ଇଜିଲି ହେଇଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବଡ଼ ଝିଅ ସାନ ଝିଅ ତାଙ୍କ ସେ ଯେହେତୁ ମେକାନିକ୍ ଗୋଟେ ଭାଡ଼ି କଲା, ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଯେତେ ନେବାରେ ଚାଲିଛି। ତ ମୁଁ ପିଲାମାନେ ଏମିତି କରୁଥିଲି, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଭାବରେ କରିନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଛେ ନା, ତ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଭାଙ୍ଗିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନେବି ଯେହେତୁ ଭିତର ପଟେ କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଧରନ୍ତୁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ବି ବେଷ୍ଟ ଭାବିବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଏମିତି ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ବେଷ୍ଟ ଭାବି ତ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତ ପଛେ ଯେହେତୁ ଅନୁତାପ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଅନୁତାପ କଲା କିଛି ବି ନଥାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ହେଉ, କହୁଛି ଜିନିଷ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିବାରେ ହେଉ, କପଡ଼ା ଯଦି ପୁରୁଣା ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିବାରେ ହେଉ, ତ ସବୁ କିଛିରେ କେତେ ବା ଏମିତି କହିବି, ସବୁ କିଛିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଥା କଥାରେ ଗାରି ତ ହେଇଗଲା। ପାଚଲା କଦଳୀ ବି ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ପଟେ ଚୋପାଟା ପୁରା ଦେଖିବାକୁ ଯେହେତୁ ଖରାପ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭିତର ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଥିଲା। ତ ଏମିତି ଯେହେତୁ ମାନେ କାହାକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ ହେବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ବି କିଛି କରିନେବି। ଯେଉଁ ପାପଡ଼ିଟା ତିଆରି କରିଥିଲି ପାଚିଲା କଦଳୀରୁ ଯେହେତୁ ତିଆରି କରିଥିଲି, ଦେଖିଲେ ନା କେତେ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଉପରେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ବେସନ ପକାଇ ନେଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ରସୁଣ ପକାଇଲି, ତାପରେ କଞ୍ଚା ମରିଚ ବଟା ପକାଇଲି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ପକାଇ ନେଲି। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ କଞ୍ଚା ମରିଚ କମ୍ ନେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ମିଠା ଲାଗିଲା, ଜମା ବି ମିଠା ଲାଗିବନି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଞ୍ଚା ମରିଚ ପିଆଜ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି। ପାଚିଲା କଦଳୀ ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ଖରାପ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ନା, କିଏ ଯେକୌଣସି ଗୃହିଣୀ ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ହିଁ ଭାବିବ, ହଁ କି ନାହିଁ। ତ କିନ୍ତୁ ଭିତର ପଟେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଆକୁ କିଛି ଯେହେତୁ ମାନେ ଏମିତି କରିବି ତ ବେଷ୍ଟ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ମାରଧୁର ହେଇକିରି ଖାଇବେ। ସେ ଯେମିତି ଭାବିଥିଲି ସେମିତି ସତରେ ହେଲା, କାହିଁକିନା ଏତିକି ଦୁଇଟି ରେସିପି ଢେର ସାରା ହେଇଥିଲା, ତଥାପି କମ୍ ପଡ଼ିଲା। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ହେଉଛି କି? ଯଦି ହେଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଆଜିର ଏଇ ଦୁଇଟି ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର
ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦୁଇଟି ରେସିପି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ ସହିତ ଯଦି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟା କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କଥା କଥାରେ ସବୁତକ ମିକ୍ସ କରିନେଲି। ବେସନ ଏଇଠି ଯେତେ ପାରିବେ ସେତେ କମ୍ ନେବେ। କଦଳୀକୁ ଭଲସେ ଚକୁଡ଼ିବେ, ବାସ୍ ହାତରେ ଧରିବେ। ଯେଉଁ ମାନେ ପାକୁଡ଼ି ବେସନ ଆମେ ଯେମିତି କରୁଛେ ନା ସେଇଭଳି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଉଛି ସେଇଭଳି ଟିକେ ଟିକେ ବେସନ ନେବେ। ଏଠି ମେଜରମେଣ୍ଟଟା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ବେସନଟା ଟିକେ ଯେତେ ପାରିବେ ସେତେ କମ୍ ନେବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଛେ ନା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବେସନ ଜଷ୍ଟ ଯେମିତି ଗାଁରେ କଲର୍ ପାଣି ଯେମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକାଉଥିଲି ସେମିତି ବେସନ ବି ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହିଁ ନେଇଛି। ଗୋଟେ କପ୍ ବି ଲାଗିଲାନି, ବାସ୍ ଅଧା ହିଁ ଲାଗିଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଛେ ନା ଢେର ସାରା ହେଇଛି କଦଳୀ ଯାକ, କିନ୍ତୁ ପାକୁଡ଼ି ଗଲା ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ କମ୍ ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏକାନି କଲର୍ ସେକାନି ଦୁଇ ଝିଅ ଯେହେତୁ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବୁଇଲା ପରି ଭୂଇଁବାରେ ଲାଗିଥିଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେଉଁ ଭଳି ଯେହେତୁ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଛେ ନା ଏଇଭଳି କରିବେ। ଯେମିତି ହାତରେ ଧରିକି ଛାଡ଼ିଲେ ତଳକୁ ଯେମିତି ଆମର ଖସିବ ସେଇ ଭାବେ ଯେହେତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ଏଇରେ କିଛି ମେଜରମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଦୁଇଟି ଯାକ। ତ ବାସ୍ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଟିପ୍ସ ମନେ ରଖିବେ। ଏଇ ନୂଆ ନୂଆ ଯେହେତୁ ପାକୁଡ଼ି ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରି ଖାଇବେ। ତ ମୋ ସାନ ବେବି ତା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଡାକୁଛି ନେ ଦିଦି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ତ ଚାଲୁଥିବେ ଏମିତି। ତ ଏକାନି ପୁଣି ଥରେ ତେଲ କରେଇ, ସେଇ ତେଲ କରେଇରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପକାଇ ନେଲି। ସବୁତକ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କାଢ଼ି ନେବି। କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ଯେହେତୁ ହେଇଛି ଆଉ କେଉଁ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ କରିକି ଖାଇଲେ ଜାଣିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପକାଇଲା ମାତ୍ରେ ଯେହେତୁ ପାଚିଲା କରିଦେଲେ ନା, କରିଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ହେଇଯିବ। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଧିମା ଆଞ୍ଚ ଦେଇକିରି ଯେହେତୁ ଆରାମସେ କରିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଛେ ନା କ୍ରିସ୍ପି ବି ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବେ ସବୁତକ କନେବି। ବେଶୀ ବି ବ୍ରାଉନ୍ କରିବେନି, ହାଲକା ଫୁଲକା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଗୁଲଗୁଲା ପାକୁଡ଼ି ହେଉଛି ନା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତ ମୋତେ ଭାଙ୍ଗିବାର ନାହିଁ କିଛି। ଆଇରେ କିଛି ପାଚିଲା କଦଳୀ ପାକୁଡ଼ି ନା ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଥରେ କରିକିରି ଖାଇଲେ ହିଁ ଜାଣିବେ। କାହିଁକିନା ଆମ ଗୃହିଣୀ ପୂଜା ପାଠ କରିଲା ଦିନ କରିଯାଉଥିଲେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ତ କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆଣିଲେ ହେଳାପଣରେ ରହିଯାଉଛି। ରହିଗଲେ ନା ଯେଉଁ ଉପର ଚୋପଡ଼ା ଯଦି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏମିତି ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ସେଇ ଭାବରେ କଳା ହେଲେ ନା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ହିଁ ମନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିବା ଅପେକ୍ଷା ଏମିତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କଥା କଥାରେ ଶବ୍ଦ କରିନେଲି। କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକିରି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ପାରିବେ ଘରେ ବନେଇକିରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ କିଛି ବି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବି ଆମେ ବେଷ୍ଟ ଭାବିବା ଅପେକ୍ଷା ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱିଗୁଣ ଲାଗୁଛି। ତ ହେଇଗଲା ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦୁଇଟି ରେସିପି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି